ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ, ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಡುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚರ್ಚುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಘಟಕ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಕರ್ಕಡ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಹರಿಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬುಳ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಟಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬೆತಾನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಡ್ಜಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿನಿಮಮ್ 18 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದು. ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ, ಸಮಯ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ವರಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕ, ತಾಳಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕ, ಸಂಯೋಜನೆಗೆ 10 ಅಂಕ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನೀವೇ ತಂದಿರಬೇಕು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. On the days, all the invitees, especially students from different institutions, congratulations to all of you. You have challenged yourself and come over here. Year 2025. Today we have carol singing. Let's know the bit of its significance. Carols hold significant traditions passed down to the generations. They help preserve culture and religious customs, creating a sense of continuity and connection with the past. Spiritual significance. Many carols have religious themes celebrating the birth of Jesus Christ. They serve as a way to express faith, joy, and gratitude during the Christmas season, particularly in the Christian communities. Community bonding. Singing carols often bring people together, whether in the church services, carol singing groups, or at community events. It fosters a sense of unity and joy, and lyrics of carols create a festive atmosphere that enhance the mood of the season. Their cheerful tunes and uplifting messages bring people together. I congratulate the advocate, Mr. David Devraj, for taking initiatives to bring all of us together. May the baby of Jesus, who is born in the manger, bless your family and all of us, those who are present here. Thanks to all who made this celebration a memorable, very beautiful one. You have made all the arrangements. Kudos to you
all those who have done it. Congratulations. Thank you. God bless us all. ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ ಬೆಥೆನಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂಥ ರೀಟಾ ಶರೋರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. Small child, Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. How now hear the
കൽത്തൊട്ടിലിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനായി പണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമ്മദിനം. പുൽക്കൊടിയിൽ കൽത്തൊട്ടിലിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനായി പണ്ടൊരു നാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമ്മദിനം. ഹൊയ്യ ഹൊയ്യ ഹൊയ്യാര ഹൊയ്യ ഹൊയ്യ ഹൊയ്യാര ഹൊയ്യ ഹൊയ്യ ഹൊയ്യാര ഹൊയ്യ ഹൊയ്യ ഹൊയ്യാര പാലിനിಂದ ದೂರವೃಂದ ಹಾಡ ಹಾಡ್ಯಾರ ಮುತ್ತಿನಂದ ಯೇಸುಗಂಧ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಯಾರ ಹಾಡ ಕೇಳಿ ಕುರುಬರ ಗುಂಪು ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ಯಾರ ನಂದನ ಗಂಧ ಯೇಸುಗಂಧ ಹಾಡಿ ನಮಸ್ಯಾರ ಭಾರಿ ನುಡಿಯ ಯೇಸುಗಂಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಯಾರ ವಿಶ್ವ ನುಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಂದ್ಯಾರ ಭಾರಿ ನುಡಿಯ ಯೇಸುಗಂಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಯಾರ ವಿಶ್ವ ನುಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಂದ್ಯಾರ മിന്നിത്താരങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂകി മണ്ണിൽ ഗ്ലോറിയ നാദങ്ങൾ പാടി അവൻ പള്ളിക്കച്ചയണിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണു ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാലിട്ടടിക്കുകയാൽ എന്നും ആഘോഷമുണരുകയാൽ ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാഫല്യമായി സർവ്വലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബത്ലഹേമിന്റെ മാറിലൊരാരോമൽ തുണ്ടി പിറന്നല്ലോ. ആകാശവീതിയിൽ മാലാഖമാരവർ സ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായി താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിടുവാനായി മനതാരിൽ നിനച്ചിരുന്നു. ആകാശവീതിയിൽ മാലാഖമാരവർ സ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായി താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിടുവാനായി മനതാരിൽ നിനച്ചിരുന്നു. ഇത്ര നല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനെ മെല്ലെ രാവിൽ പാടി സ്തുതിക്കാം. ഇത്ര നല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനെ മെല്ലെ രാവിൽ പാടി സ്തുതിക്കാം. കണ്ണും 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 കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനാൻ. കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Silent night, holy night, all is calm.
ಸಭಾ ಪಾಲಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿರಸ್ತಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 14 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧ ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನು 2012ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಥವಾ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ RTE ಅಂತ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಜುವೆನೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರಾಗ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿಯರಾಗ್ಬೋದು ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ. 18 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರನೇ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾನೂನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್, ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣನಡತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು, ದುಶ್ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ. ಮೇನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಚಟವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ NDPS ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಬಾಲ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಈ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂದೇ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ
ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೇನಿಯಲ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಲವಾರು ಮತಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು, ಹಲವಾರು ಪಂಗಡಗಳು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಶ, ಇದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬಿತ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಉಪಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಏನು ದೇವರಾಜ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಜೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. 2-3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಮೀಕರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಸ್ಸಿಯರು ಜನಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮಾನವನನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಂಧನಗಳಿಂದ, ಮಾನವನನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಮಾನವನನ್ನು ವಿವಿಧ ತಾಪತ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜನಿಸಿ ಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೀಸನ್ ಇಡೀ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 11 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೋರಾಟ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು, ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುರುಪನ್ನು ಅದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾಲ. ಹೌದು, ಈಗ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು 3 ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ 3 ಕಿವಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಜನರು, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಲದ ಇಡೀ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾದಕರ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವಂಥ, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ರ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೆಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾತನಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೃದಯರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇಕು. ಬೇಡಸಬೇಡ, ಬೇಕಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಆದಷ್ಟು ಬಳಕೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೀಗ ಕಲಿತರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು 3 ಮಾತು. ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು, ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್.
ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಾಂತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಬರುವಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬೆಳಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding, oh, bring us some figgy pudding, oh, bring us some figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 999 ಇಂಟು 1000 ಬಂದರೆ 1000 ಮೈನಸ್ 1 1000 ಪ್ಲಸ್ 1 a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ b a ಮೈನಸ್ b 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 200 ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೀತದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ M.Com MA ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 to 28. ನನಗೆ SC ಅವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ST ಅವರಿಗೆ 5 years, 30 6 months ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಈಗ PSRಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಗಿಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಗಿಳೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, JC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನೋಡಿ ನೀವು. ಈಗ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರೇ ಬೇರೆ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುಪ್ಪಮುಂಡಕ ಅಂತ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4ಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜೈ ಶ್ರೀಮಾನ್. ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಡುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೆವರೆಂಡ್ ಎಡ್ವಿನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿತವಚನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎದುರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಗಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ. ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ರು ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಮಾನವೀಯ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಜನನದ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ, ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂತಹ ಜೀವನ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೈವಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಿನ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ, ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀನು ಆರಾಧಿಸು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮಾನವ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಹಮಾನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನೀಡಿದಂಥ ಕರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ದೇವರ ನೀತಿಗೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದು ನನ್ನ ನೆರೆಯ ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದೇ. ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಸಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯ. ಅದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದರೂ ಸಹ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದದ ಕೂಟ ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೊಡುಗೆಯ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಿಷನರಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾದಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಇದೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಹಳ್ಳ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗುದ್ದೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಏಕೆ ಬೇಸರ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸಿಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಎಷ್ಟು? ನನ್ನದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಳಿತೇನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಕೋಪಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷ ಏನಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಳಿತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಇಳಿತೀಯ. ಈ ಬಸ್ಸು ಆಗಲಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಪಯಣ ಇದೆ. ಪಯಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಪಡುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಹಾರ್ದದ ಏಕತೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಅದೇ ಸೌಹಾರ್ದತೆ. ಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ನಮಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಪ್ರೇಮ, ಪರೋಪಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ದಯೆ, ಪ್ರೇಮ, ಪರೋಪಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮತ ಧರ್ಮಗಳು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇತ್ತು, ಪಾರ್ಸಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿ ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಗುಜರಾತಿನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಂದು ಇಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಿರುವ ಹಾಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಧರ್ಮಗಳು, ಅವು ಕೂಡ ಪರ್ಷಿಯನರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರು ಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಆಗಲಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಆಗಲಿ, ನಾನಿ ಪಾಲ್ಕಿವಾಲ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಕ್ಕಿದೆ? ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಮೊದಲು 14 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, 14 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು
ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ RTE ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆನಂತರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ 18 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಅವರು ಪೋಕ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನದ ಮುಂಚಿನಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಬಾಲ್ಯ, ಅದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ, ನೀವೇ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನಾಗಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರೀಗ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಸಂಚಲನೆಯನ್ನು ಈಗ ಜಾಥಾದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾನವ ರೂಪ ತಾಳಿ ನರನಲ್ಲಿ ಕಂದನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದನು, ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಸಮಾಧಾನ ತುಂಬಿದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯ ದೂತನಾಗಿ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದನು. ಇಂದು ನಾವು ಆತನ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಸಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ, ಸಭೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಅದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿರದೆ ಅದು ಅನುಸರಣೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಾಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನದ ಶುಭವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಥಾವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಥವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಜಾಥವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು, ವಕೀಲರನವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಸಭಾಪಾಲಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾನವ ರೂಪ ತಾಳಿ ನರರಲ್ಲಿ ಕಂದನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಂದನು. ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯ ದೂತನಾಗಿ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದನು. ಇಂದು ನಾವು ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ, ಸಭೆ, ಊರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರದೆ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ವಂದನೆಯನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶೋಭಾ ಬೀಜರವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚ್ಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಜನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಎನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜರವರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಾಥವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವಪುತ್ರರ ಜನನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇದರ ಈ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಸುಮನಸ್ಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪೂಜ್ಯರು ಆದ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳ, ಗುರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರಿತನ್ನು ತರಲಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂತೆ, ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕೈವರ್ತಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ನಡೆಸು. ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತೆ, ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸು. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಸರ್ದಾನ, ಬಿಷಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಸಿಸ್ ಇವರನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೇರಿ ಸಪ್ನ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅಯ್ಯನವರೇ, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಮುಖಂಡರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಲು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಪರಿಚಿತರಲ್ಲ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಇಂದಿನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಾಧನಗಳು
ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ದೇವರು ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಣಿ, ದೇವರ ಶಬ್ದ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಣಿ ಇತ್ತು, ಈ ದೇವರ ವಾಣಿ ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಈ ದೇವರ ವಾಣಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ಯೋಹಾನ್ನ ಬರೆದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಶಬ್ದ, ದೇವರ ವಾಣಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನವ ಕಳೆಯನ್ನು, ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸುವ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ನಾನು ಏನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ರಿಯರವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವರೊಡನೆ ಮಾನವರಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ದೇವಪುತ್ರರು, ದೇವಕುಮಾರರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಲೋಕಗಳು ಮಾಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, in English I can say a few words which give the import. God has become man, God has become human, so that human beings might become divine, that we have to be raised to the level of God. God has become human so that we share in the divine nature. Our dignity is raised. We were creatures, ದೇವರ ಕೃತಿಗಳು, ದೇವರ ಕೈಯ ಕೃತಿಗಳು ನಾವು. We were creatures, but we are now made children of God, sons and daughters of God through Jesus Christ. That is the belief that we have through Jesus Christ. Our dignity, ನಮ್ಮ ಘನತೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಘನತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ನಾವು ನಡೆಯುವ ದಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವ ಲೋಕ ದೇವಲೋಕ, ತಂದೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ದಿಗಂತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜನನ, ಅವರ ಮರಣ, ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದ ಬುನಾದಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು, ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಾಗ, ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಘನತೆಯೇ ನಮಗೆ ವಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ದೇವದೂತರು ಹೇಳಿದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಂದು ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇತರರ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇತರರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಹಬ್ಬವು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ರವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಂಗಡವು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಬಾಳಲು ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ, ಅವರ ಕೃಪೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ
ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಡೇನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ನನಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೇನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿರಋಣಿ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಯ ವಿಜಯೋಭೂಯ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ಪರಾಭವ ಸದ್ಭಾವಾನ್ ಪ್ರಾಣಕೃತ ಭೂಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಂಗಲಂ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ದೈವಿಕ ಪುರುಷರು ಬಂದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಒಂದೇ, ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂಥ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೀಗೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆ ಏನು ಪುರಾಣಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೈಬಲ್ ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಾರಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನಾಂಗದವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತೋಟ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು ಬದುಕುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚಿರಋಣಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸದಾ ಸಮಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ದೂರ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಹ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು. ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಘನ ರೈಟ್ ರವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಫೋಲ್ ಸಲ್ದಾನ, ಬಿಷಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಾಸಿಸ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಪದ್ ಭಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಡೇನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾನ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ರವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ, ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಲಾ ಕಳೆದು ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನೊಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ನೀನು ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಂತ ಸಲಾಂ, ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನೀನೇ ಕರುಣೆ, ವಮಿಂಕ ಸಲಾಂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕರುಣೆ, ವೈಲಿಕ ಯರ್ಜಿഉ ಸಲಾಂ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂತೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳುವುದು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವವರು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ನಾಡು ಎಂದರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡು, ಕನಕದಾಸರ ನಾಡು, ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡು. ಹಲವಾರು ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಂದ, ಹಲವಾರು ಕನಕದಾಸರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನಾರವ ನೀ ನಾರವ ನೀ ನಾರವ ಎನ್ನದಿರಯ್ಯ, ನೀ ನನ್ನವ ನೀ ನನ್ನವ ನೀ ನನ್ನವ ಎನ್ನವಯ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ನೀ ನನ್ನವ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೀ ನನ್ನವ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ವಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಯಬಾರದು, ಯಾರನ್ನು ನಾವು ದೂಷಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಯೆ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನರು ಅಷ್ಟು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಜನ ಕಂಡರೆ ಜನ ಹೆದರಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಂದೇಹ ಅಂತೇಳಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕಂಡರೆ ಜನ ಹೆದರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಒಂದೇ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡರೂ ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಎಂದು ಹಿಡಿದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಆಗ ಅವರು ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿರುವುದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರ ಗುಣಾದಿಗಳಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದವರು, ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದವರು. ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಕನಸು, ನಾನು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾತಿಗೆ ಕೊನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸ್ನೇಹ, ಬಾಳ್ವೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವುದಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹವಾರಿಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೂವಾರಿಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು, ಕುರುಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಬಿಷಪ್ ರವರು ಬಹಳ
ಸವಿವರವಾಗಿ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಿಷಪ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒದಗಲಿ. ಮತ್ತು ಕುಮಂದಾವರ್ತಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾರುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಡೇನಿಯಲ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಲಿಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್. ಬಾಲ್ಯಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಜು ಈಗ 6 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಕಲಿಯೋದು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಲಿಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಲ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರವರು ಕಲಿಯುವಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕತ್ತಲಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ.
ಅಶಕ್ತನು ನಾನು ಅಶಕ್ತಳು ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಥ ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನಾನು ಶಕ್ತಳು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾನ್ ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವದ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥವರು ಅವರು ಜೀವವುಳ್ಳಂಥವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಜೀವದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು. ಕ್ರಿಸ್ತಪಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೋಭಾ ಬಿ ಜಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಕೆಲಸ, ನನಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಇವತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 3 ಇಯರ್ಸಿಗೆ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಏನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟರಿಂದ. ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಓದಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮಗಳಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯತ್ತ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ತೀರಾ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸರ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೇಸನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಆ ಅರ್ಹತೆನ ಹೊಂದಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಕೀಲರದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದಾಟದ್ದು, ಮರ್ಡರ್, ರೇಪ್ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 23 ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 16 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ 3 ಜನ ಲಾಯರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫೀಸನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲಾಯರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಹಣವನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಪ್ರಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೇನೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿದ್ದಾಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಗಂಡನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಅವಲಂಬಿತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಂಡೀಷನನ್ನು, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಪ್ ಈ ಥರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪೋಕ್ಸೋ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬರೀ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಸುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ 2 ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಂತಾದಾಗ ಆರೋಪಿಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೊಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನೊಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮುಗಿತಾ, ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ,
ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದೊಂದು ನಂಬರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್, ನಾಲ್ಸಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 15100 ಅಂತ ಹೇಳಿ 15100 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಅವರಿಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಶಂಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತ. ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಏನು? ಅವನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭವರ್ತಮಾನ ಸಾರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಜನಿಸಿದ್ದು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅಂತ? ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಆಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಆಗ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸ್ತದೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ತಾಯಿಯವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮನೆಯ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ತಾಯಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ತಾಯಿಯವರು. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಅದೇ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು. ದೇವರು ನಂಬದವರು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರು ನಂಬುವವರು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಆಗ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸ್ತದೆ. ನಾಸ್ತಿಕನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಂಬದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಂಬುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಂಬದವರಿಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಾವು ಆಚರಿಸುವ, ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳೋಣ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಜನನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡೋಣಂದ ನಾನು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಗೋದಲಿಯತ್ತ, ಮನೆಯತ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಬೇಕು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಬೆಳಕಿನ ನಡೆಗೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡೆಗೆ, ಆ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವದ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗೋಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನನಗೆ ಆಲಿಸಿದಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು, ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಘಟಕ, ವಿಜಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಡೆದಂತಹ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಡುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ, ಇದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿಷೋಪರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಘನ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಾಲ್ದಾನ ಬಿಷಪ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಡಯಾಸಿಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿಷಪ್ CSI KSD, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೋಭಾ BJ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಗಳೂರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಮಗದೊಂಬೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದೇಶೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಚರ್ಚುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೌಹಾರ್ದಕೂಟ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವ ಘನ ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಾಲ್ಡಾನ ಬಿಷಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಾಸಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿಷಪ್ CSI KSD ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೋಭಾ ಬೀದೆ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಚರ್ಚುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ್ಯ
ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸೈನಿ ಬಡಗನೂರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಲಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಸೀಮಂತೂರು ಮುಲ್ಕಿ ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನಾಬ್ ಕೆ ಸಾಂಬುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕದಿಕೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಕದಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರೆವರೆಂಡ್ ವಿನಯ್ ಲಾಲ್ ಬಂಗೇರ ಸಭಾಪಾಲಕರು CSI ಚರ್ಚು ಗೊಳ್ಮಾ ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ